In this video, we will discuss about practical Viva questions and answers. That is determination of density using specific gravity bottle and viscosity of a liquid using Ostwald's viscometer. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು determination of density using a specific gravity bottle and viscosity of a liquid using Ostwald's viscometer. We will discuss important Viva questions and answers. The first question: what is density? Mention its SI unit. Density is something called, it is a ratio of mass to the volume. Density is equal to mass divided by volume. Means density is a mass per unit volume of a substance is called density. In practicals, density is determined as relative density. Okay, density andrenu mass divided by volume ant karitivi, density anta karitivi. Practicals alli navu density na yav tara measure marthivi andre as a relative density andre reference na tagondu navu compound tagondu navu density kanidtivi of the corresponding liquid. Okay, next the SI unit is kg per cubic meter. Kg per cubic meter is the SI unit of density. Which apparatus is used to measure the density of the liquid? ಯಾವ apparatus ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to find out the density of the liquid? Okay, we are using picrometer or specific gravity bottle. Okay, density ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Picrometer or specific gravity bottle ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to measure the density of the liquid. What are relative density and specific gravity? ಏನಂಗಂದ್ರೆ the relative density and specific gravity are essentially same concept. Both defined in the ratio of a substance density to a reference substance density. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a ratio of density of the compound to the density of the reference compound. Generally we are using reference ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ watt ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Density of the compound, it is a ratio of density of the compound to the density of the reference compound. This phenomenon is called relative density and specific gravity, or essentially they are same concept. What is your observation when you add benzene and water ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರು ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್, ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಲೋವರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್. Therefore benzene forms upper layer, okay, less dense than water. Whereas in the case of nitrobenzene and water system only, nitrobenzene forms lower layer because nitrobenzene density ಜಾಸ್ತಿ compared to water. Therefore nitrobenzene forms lower layer, whereas water layer forms upper layer. Okay, in the case of nitrobenzene and water system. Next come to what is specific gravity bottle. It is a glass bottle of a fixed volume used to determine the density of the liquids. It's called specific gravity bottle. Next, what is viscosity? Mention its SI unit. Viscosity is a liquid's ability to resist in flow. Okay, liquid na ability to resist in flow rate ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, is called viscosity. Okay, ಅಥವಾ the thickness of the liquid is called viscosity. ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೈ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ.
Okay, next the SI unit is ಬಂದಿಲ್ಲಿ Newton second per square meter. Newton second per square meter is the SI unit of viscosity. What is coefficient of viscosity? Coefficient of viscosity is ಏನು? The tangential force per unit area required to maintain a unit velocity gradient between the parallel liquid layers. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ coefficient of viscosity. ಇಲ್ಲಿ main factor ಯಾವುದು? Tangential force per unit area. It is called coefficient of viscosity. Let's come to why is the temperature kept constant during the experiment. Okay, ನೀವು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿನೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಓಕೆ, if you increase the temperature of this solution, then distance between particles ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಿದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಯರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಲೋವರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಸ್ಕಸ್. ಹಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Name the instrument used to measure the viscosity in this experiment. Name the apparatus used to measure the viscosity in this experiment. ಅಂದ್ರೆ Ostwald viscometer ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ we are using Ostwald's viscometer. Why we should measure viscosity? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, consider a toothpaste. The flow of toothpaste from the tube should be optimized so that we don't have to apply high pressure to take out the toothpaste from the tube, or while applying small pressure, excess toothpaste should not come. In this case, the speed of the toothpaste flow is determined by the viscosity. If the viscosity is too high, then the velocity of flow will be very low to flow through the tube. And if the viscosity is very low, the velocity of flow will be high. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬ್ರಷ್ ಮೇಲೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋ ರೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫ್ಲೋ ರೇಟು ಫುಲ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಲೋ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರಷ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ is very very important. Knowing the viscosity of a material also affects how the production and transportation processes are designed. Okay, ಇದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಸ್ ದ Ostwald's viscometer ವರ್ಕ್ ಆನ್? Poisson's law of flow of liquids through a capillary tube. ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ Ostwald's viscometer. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಬೆ Poisson's law? Newtonian liquids obeys Poisson's law. Okay, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ Newtonian liquids ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆರಿಂಗು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಇಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ವಾಟರು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು? ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಕೆಚಪ್, ಬ್ಲಡ್, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು? ನಾನ್ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. Next comes to what is Poisson's law? What is Poisson's law? The volume of liquid flowing through a capillary tube per second is directly proportional to pressure difference and fourth power of radius and inversely proportional to viscosity and length of the tube. It's called Poisson's law. Okay, Poisson's law is volume of a liquid flowing through a capillary tube per second is directly proportional to pressure difference ಮತ್ತೆ fourth power of the radius and it is inversely proportional to viscosity and length of the tube. Okay, ಇದು Poisson's law. What is the formula of Poisson's law? What is the formula ಅಥವಾ equation? Okay, ಏನು equation? P pi r power 4 t divided by 8 v into L. Okay, ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ t ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೈಮು, v ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮು, ಮತ್ತು L ಅಂದರೆ ಲೆಂಗ್ತು, r ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು, p ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Poisson's equation to find the viscosity of the liquid we are using Poisson's equation, where t is the time required for a volume v of the liquid to flow through a capillary tube of length L and radius r under the applied pressure, that is p, is called Poisson's equation. Next come to 17th question, that is what is the CGS unit of viscosity? That is poise. CGS unit ಏನು ಬರುತ್ತೆ? poise ಬರುತ್ತೆ. Next 18th, what is the CGS unit of density? Gram per cm cube. Gram per cm cube, it is the unit of density. Why should the viscometer be kept vertical? ಯಾಕೆ vertical ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ to ensure the uniform gravitational flow and accurate timing. Therefore ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? viscometer to be kept vertical. Next, why is the water used as a reference liquid? ಯಾಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಾಟರ್ದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21, why viscometer should be dried before measurement? ಯಾಕೆ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟಲ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22, why should viscometer be cleaned and dried using a stone? ನಾವು ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ, ಅದು ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್. What is the formula for relative viscosity? Viscosity ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ the viscosity of the given liquid is equal to density of the liquid into flow time of liquid into viscosity of water divided by flow time of water into density of water. This is the formula used to find the viscosity of the given liquid. What are factors affecting on the viscosity? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡು ಮೆಜರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಈಚ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಕ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಶುಡ್ ದ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಟು ರಿಮೂವ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Next, come to mention the applications of measurement. It is used in cosmetic and pharmaceuticals, food industry, paint and coating industry, chemical and petrochemical industry. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, therefore
the measurement of viscosity is very important. Thank you.